इस जत्थे की रहनुमाई 2 लड़कियां कर रही सन। 2 लड़कियां? हाँ, 2 लड़कियां घोड़े ते सवार सन। जिस तरह राणी झांसी ने अस्तर शस्त्र बन्ने सन ना, उन्होंने भी किरपाना बन के इत्थे ढाला लाइया, तो वो कर रही सन। बुजुर्गो बड़ी इतिहासिक गल कर रहे हो, मैं पहली बार सुनी है गल कि कुड़ियां जत्थे नूं लीड करदियां। अरे वो कमाल दा सी। असल दा नाम हुंदा, इहदे कोल सुनिया कोई ब्रेनगंज सी अपनी मुंडे कोल, कुक्के कोल। कुक्का बोलदे सी? हाँ, कुक्का ओहदा नाम। को अगर ब्रेनगंज ना हुंदी ते साडा काफला अगों वड्ढना शुरू हो गया सी। 40-50 बंदे मारे ने उन्होंने, पिंडा वालियां ने किरपानां नाल वड्ढे ने। जिहड़ी बंदे दी ज़मीर ते है ही नहीं सी ना, उस वेले कोई ज़मीर नहीं सी। उस वेले सी इहने मेरा बंदा मारिया, मारो इहदा। वो तो कोई सी जरा उस मालक दा बहुत नेड़े दा बंदा जरा ये चाहुंदा सी कि भई जा इहने कर लिया, तुसीं छड्डो। हाँ, कोई कित्थे चला गया, कोई कित्थे चला गया। हाँ, असीं विखर गए सां। मतलब मेरे मां बाप पता नहीं कित्थे ने, दूजे कित्थे ने, कोई पता नहीं। मेरे को मेरी भनेवी सी 6 महीने दी, 8 महीने दी। लोकां ने जिंदा बच्चे उत्थे बिठाते ने, जेड़े वड्डे गए ने, जिंदा बच्चे बैठे वेखे ने मैं लाशां कोल। मां प्यो मरे हुए? हाँ, जिंदा बच्चे बैठे ने, रोंदे पे, छोटे छोटे बच्चे बिठाए ने। जे दरिया रावी च तो उत्थे डेरा बाबा नानक तो कोई लखा आदमी, हजारा आदमी वड्डे सन। नहीं, साडे वो लाशां निकलिया। वो रावी च जड़ियां सुट्टियां ना, हाँ, वो बहिंदियां लाशां रावी च निकलदियां जा रही हैं। पानी उत्थों पींदे रहे। ते मैं जदों आया सा उत्थों पाकिस्तान, जदों ही निकलिया घरों, ते एक बुगनी रखी हुई सी मेरी, जिस च मैं पैसे जोड़दा हुंदा सा। गुल्लक नहीं, मैं दसना वो की सी, जमीन च खड्डा करके ते एक डब्बा रख देईदा सी, उत्ते लेप के ते इंज करके वो बुगनी बना ली सी। बुगनी याद है। बहुत तो रोटियां आईयां ते मेरे कब्जे च एक रोटी आ गई, ते चपट्टन वाले 50 होर। मैं तो उन्हें छड्डा कोई ना, किसी दे कोल इन्नी की टुट्टी वो ला गया, यानी पौनी रोटी मेरे कब्जे च रह गई। इन्नी किते कोई तोड़ के लै गया। वो मेरा पार्कर का पेन कित्थे गया, पैसे जिहड़े है सन कित्थे गए पता नहीं। वो रोटी नहीं छड्डी मैं। रोटी नजर आई, छड़ डिग रहा नहीं डिग रहा ओहदा नहीं पता। कट्ठे दिन सन नाल हरीम बीबी दा मकान सी। ओदी 2 कुड़ियां ते एक मुंडा सी। 2 कुड़ियां दे नाम हमीदा, सकीना ते मालू सी। मालू हमीदा बेगम होएगी, सकीना बेगम होएगी, मालिक हुसैन होएगा, उन्होंने मालू कहते सन। नाल नवाब बीबी का मकान सी ना, तो इस तरह साडे उस पड़ोसी सामने मकान सन। उन्होंने बच्चों को अगर जो साडे साथी सन, उन्होंने मां ते वालदा वगैरह तो होणगे नहीं, तो जे होण ते भई अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है उन्होंने। हाँ जी, तो जे वो परिवार च जे हमीदा, सकीना या मालिक हुसैन या हैदर के बच्चों चो, तो सानू सलाम कहने हैं जी। और जी ओदा पुछो ही कोई ना, दिल करदा कि किते पखे लग जान ना, खंभ लग जान। अच्छा जी। ते मैं उड़ के वेख के आवां। उत्थे एक चिट्ठी लिखी सी मैं आज तो 40-42 साल पहलों। एक हदायत अली जोगी सी, जेड़े मेरे सहपाठी सन। अगर जिंदा होण मेरे वांगर, जे उन्होंने रब ने साह दिते ने ते मेरे नाल गल करन ते मजा आ जाएगा। ते जे मैनू मकान मेरा दिखा देन, ते मकान च रहिंदे लोग दिखा देन, ते मैनू होर बड़ा मजा आएगा। मेरी ख्वाहिश जिहड़ी जिंदगी दी वो अपने उस पिंड ते, उस मकान ते, उस वसीका ते, उन्हां दे रहण वाले लोकां ते बई है वे कि बई मैं उन्हां नू मिलां या उन्हां नू वेखां। कुदरत देखो, एक जत्था आया लाहौरों, बड़ा हजूम, बड़ा तगड़ा जत्था, मीलां च जत्था। बड़ा लोग, कई फट्टर भी सन जिन्होंने सट्टा लगियां रस्ते दे विच, प्यासे ध्याए वो लोग आके उन्हां। हाँ जी, तो यही गल कर रहे सा किदा लाहौरों जत्था आया, और वो जत्थे दे विच बेशुमार लोग जिन्होंने सट्टा भी लगियां सन, भुखे ते आए। उन्होंने सानू प्रेस किया कि तुसी निकल चलो, नहीं तो तुसी एक नहीं बचोगे। पिंड दे नाल सड़क जाती साडे,
ਉਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਵੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਦਰਤਨ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀਆਂ ਬਣੀ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਨ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਦਰਤਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਅਸਲ ਅਗਰ ਅਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨਗੰਜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਨਗੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਲਾਹੌਰਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਚਾਬੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਜਰਾ ਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਆਖਣੇ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਲਈਏ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਟੱਕਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਏ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾ ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਚਕੰਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਜਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬਾਫਾਜ਼ਤ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਓ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰह ਗਏ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਰਵੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੋ, ਇਹ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਠਾਕਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਬਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਕੋਈ ਠੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੱਥਾ ਤੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਜ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 40-50 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਮੀਲ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਸ 1.5 ਮੀਲ? ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਅੱਗੇ ਸੂਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਸਈਦਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਖੂਹ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਾਲੀ ਦੇ? ਪਾਲੀ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, 2 ਨਹੀਂ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। 2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਬਈ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠਹਿਠਰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰੋ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਕੇ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੋਲਡਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੱਥਾ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੋ, ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵਿਖਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੱਟਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੂਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਬੜਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੂਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਏਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸੂਆ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਆ, ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਹਾਂ ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚ ਆਏ, ਡੁੱਬੂ 100 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਦਰਿਆਏ ਕੁਝ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਸਨ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਦੌੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਜਾਓ, ਦੌੜੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਧਰ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੱਥਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨਾ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਧੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਐਸਾ? ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੂਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਜੂਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੀਲਾਂ ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਜੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੂਮ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 2-2.5 ਘੰਟੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਥਾ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਵੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, 50-60 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ
ਸਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜੱਥਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 2000 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 10000 ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ 5-4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਨਾਲ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ? ਪਾਣੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਵੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਵੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। ਰਾਵੀ ਮਲਾਹ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ 2-4, ਉੱਥੇ 6 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੌਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਬ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜੱਥਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ? ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਗੰਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਗੰਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਬੱਬਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 12 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੇ, ਛੋਲੇ, ਰੋਟੀਆਂ, ਐਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਗਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਗੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦਈਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਗਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਬੁਗਣੀ ਆ ਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ, ਗੋਲਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ 5-7 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਪੈਨ ਸੀ। ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਪੈਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਪੈਨ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਪੱਟਣ ਵਾਲੇ 50 ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੌਣੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਛੱਡ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੌਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਮਿੱਟੀ ਇੰਜ ਝਾੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, 10-12 ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
रोटी वेखण दा एक बड़ा चाह भरिया कि मैं पैसे जानता पार्कर पैदा ਉਹਦਾ कोई नहीं, रोटी का बड़ा चाह कि मैं लुट लियादी बई मैं छड्डी कोई नहीं। याद तो देखो जी वो तो जिहड़ा उस दौर चो आया ना, जिहड़ा उस जत्थे नाल खास तौर पर आया वो नहीं भुल सकता, और ये तो भुल ही नहीं सकता ना। किन्ने जन्म लै लीए तो बई ये जो हादसा है ना, ये नहीं भुल सकता, ये नहीं भुल सकता। भाई माँ वड्डी हुई है, प्यो वड्डिया होया, कोल बच्चा बैठा है, कोई उन्होंने हैल्प नहीं कर सकता, सब अपने भज्जे, कोई कर नहीं सकता। वो लै गए होंगे मुसलमान जिन्होंने लोड़ होएगी लै गए होने उत्थे, हाँ या बाहर छड़े होंगे। कभी बुजुर्गो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ एहसास ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि भाई बच्चे ਨੂੰ तो कुछ पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम की हो रहा है, क्यों हो गया अचानक, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, तो सारा समान सुट के आ गए जो भी किसी लगे सी। तुसीं किसी नूं पाटा पजामा भी हो जाए ना, तो भी आख दिओ भैंटे दा कच्चा बना लैने आ, तो वो सुट सट के आ गए सारा कुछ है नी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਇੱਕ 22 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹ 22 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੱਥ ਕੋਈ ਜੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, 22 ਕੈਚ ਕੁਦਰਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਰੁਪਏ ਚ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਬੱਕਰਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂਚਾ ਰੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ PWD ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਛੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਸਾਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਕੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਛੱਡੇ ਕੌਣ? ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਝੇਲ ਲਈਆਂ, 3 ਝੇਲ ਲਈਆਂ। ਕੁਦਰਤਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ, ਗੁੰਮਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। हाँ जो समान सही बनाया सी उत्ते फिर भांडे टिंडे जो कुछ भी मंजियां छंजियां बनाइया सन वो खड्डियां छड्डियां लाइया सन उत्ते वो फिर नवीं दरे तो असी फिर दूजन लग पे ते भई वो सड़क ते कदी मूलियां बेच लो ते कदी पकाने बेच लो ते फिर मैं थोड़ा जिन्ना होश आई तो पढ़ना भी शुरू किया। पाकिस्तान ते ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਖੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰੇ ਜਾਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਮਤ ਆਇਆ। ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਹੈਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਦਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਹੈਦਰ ਦਾ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮੀਦਾ, ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਮਾਲੂ ਸੀ। ਮਾਲੂ ਇਹ ਹਮੀਦਾ ਬੇਗਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੀਨਾ ਬੇਗਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਲਕ ਹਸੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਹਮੀਦਾ, ਸਕੀਨਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹਸੈਨ ਜਾਂ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਾਜ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 53 ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 53 ਚ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਐਸਪਲੈਨਡ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, SHO ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ 54 ਚ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਬੈਜਨਾਥ ਸਕੂਲ, PBN ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ, ਮਲਕਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਈ 6ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਕਿ 6ਵੀਂ ਚ ਦਾਖਲ 7ਵੀਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਦਾਖਲਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਟਾ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 3 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਾਜੀ ਤੇ ਨਾਥੀ 2 ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਜੀ ਨਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲਾਜੀ ਨਾਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, PBN ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ 6ਵੀਂ ਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਬੈਜਨਾਥ ਸਕੂਲ, PBN ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਮਲਕਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਡਤ ਬੈਜਨਾਥ, ਉਹਦਾ PBN ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੜਾ, ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਡੰਗਾਈ ਛਪਾਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, 8 ਆਨੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਮੂੰਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੱਖੇ ਮਾਂਜਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਆਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲਈ ਦਵਾਨੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਰਾਮਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ 8 ਆਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? 8 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ? ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਨਾ ਮਤਲਬ ਆਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਕਤ। ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਲਗਭਗ। ਹੁਣ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ BS ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਆਰੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੋਨਾ, ਹਾਂ। ਇੱਕ BS ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ BA ਪਾਸ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰੀਆ ਵੀ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਠੋਕਾਂਗਾ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ 2 ਮੁੰਡੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਵਾਕਈ। ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਈ ਉਹ ਬਈ BS ਸੰਧੂ ਤੇ ਆਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1 ਸਾਲ ਚ 30 ਰੁਪਏ? 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈंने ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਤੇ ਬਈ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚ, ਕਿਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵੇਚ, ਪਕਾਨੇ ਵੇਚ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਨ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਲੋ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਡੇਰਾਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡੇਰਾਵਾਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਛੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੁਕਰਜੀ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਮੁਕਰਜੀ ਨਗਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਡੇਰਾਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਸਰਾਏ ਜੁਲਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਲੈਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। 90 ਸਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਠਾ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸਹੀ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਨੇਮਤ ਅਲੀ ਮਸੱਲੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਅਲੀ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸਨ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਵਸੀਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਈ ਹੈਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਠਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ।